برائے مہربانی شہربانی کی ترتیب کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے، پہلا صفحہ کھولیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم آج صبح پھر خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اور خاص طور پر خداوند یسوع المسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو آزمائیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ ہم توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اور اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے، اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے، اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی مدد سرائی میں گیت نمبر 340 گائیں گے۔
لیے برائے مہربانی جب ہم حمد و تعظیم کرتے ہیں آپ ضرور ان الفاظوں پر غور کیا کریں، اس لیے کہ یہ گیت یہ زبور مجھے اور آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے، پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے۔ روحانی پھلوں سے بھرنے کو یسوع میں بنے رہو۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے شکر گزاری کے لیے، ان گیتوں زبوروں کے لیے، آج کے دن کے لیے، موجودہ حالات کے لیے دعا کیا کریں، اپنا منہ خدا ان کے جلال کے لیے کھولا کریں۔ ایسے ہم کو پانی فضل کرنے والے خدا، تو رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا خدا ہے، تو الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا اور انتہا ہے۔ تمام برکتیں تیری تیرا شکر جاتے ہیں، تو نے زندگی کی تمام تعلیم کو سے زیادہ سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ کام بخشا، اپنے بیٹے کو دنیا بھیجا تاکہ ہم رات میں بے شکری ہوں۔ آج کے اس ہمیں خوبصورت دن کے لیے جس میں تو نے ہمیں بہت موقع بخشی کہ ہم تیرے گھر میں آ کے تیرا شکر گزار کر سکیں۔ تیری دی بے شمار انگیز نعمتوں کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف تیری زندگی اور آپ چلا کرتا ہوں۔ آج کی جو حمد و ثنا تیرے حضور گائی جائے اس کو تیرے حضور قبول جائے، اس سلسلے سے ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ آپ چلا کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے جو لوگ تیرے گھر میں آ چکے ہیں ان کے لیے بڑی برکت چاہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں ان کی جلد آپ کا روح تو سے دے کے برکت حاصل کر سکیں۔ آپ سے بات کرتا ہوں آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے پیسے کرو، تو ہماری رہنمائی کرنا۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ کی عبادت بڑی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی عبادت کی جمانی کرنا، حتیٰ کہ دہشت گردی شیطان کی چلاکی سے بچانا، ہمارے ملک میں اسلام کی برکت دینا، پوری دنیا میں امن قائم کرنا۔ جب کہیں جب وہ جلد ہے خاص طور پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے خدا تیرے نام سے وہاں پہ امن قائم ہو، تمہاری رہنمائی کرنا، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ ہونا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ گیت نمبر 372 نکالیں، 372۔ تیرا پیار نرالا، اوپر سر میں یہ اپنا ہے تو میرا انسی ہوا ہے تو میرا پیتی اپنا ہے تو میرا انسی ہوا ہے تو تیری رحمت ہے، تیرا پیار نرالا، تیرا پیار نرالا، تو جان سے پیارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، تو جان سے پیارا ہے، ہم میرے دل کا سہارا ہے، ہم میرے دل کا سہارا ہے، تیری رحمت
تیرا پیار نرالا تو نے پیار کیا مجھ کو اور تو نے معاف کیا مجھ کو ویری گڈ اور تو نے پیار کیا مجھ کو اور تو نے معاف کیا مجھ کو تو نے معاف کیا مجھ کو تیرا پیار نرالا فصل نئی گندم آ رہی ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرے۔ خواتین میں سے کوئی دعا میں رہنمائی کرے، کوئی بھی خاتون دعا کر سکتی ہے، کسی کو نہیں آتی دعا؟ آج کی خوبصورت برکت کے لیے، آج کی خوبصورت نعمت کے لیے، ان جانوروں کے لیے، سانسوں کے لیے خداوندہ، اور سب سے بڑھ کر خداوندہ تو نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ کے اپنی زندگی کی تمام شکر گزاری کر سکتے خداوندہ۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوندہ، پھر سے تو نے موقع دیا، پھر سے تو نے فضل دیا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوندہ۔ تیرے بندے نے جتنی درخواست اور جتنے میں چاہتے ہیں کیا خداوندہ، ایک ایک کو سننا اور قبول کرنا، اور خاص اس خوبصورت اچھے موسم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندہ۔ ہر موسم میں تو ہمیں اچھی نعمتیں دیتا ہے خداوندہ، اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے خادم کے لیے خداوندہ، قائد کے لیے خداوندہ، انتظامیہ کے لیے خداوندہ، اور جو باہر کرتے ہیں خداوندہ ان کے لیے بھی خداوندہ صحت تندرستی کی دعا کرتی ہوں۔ چاروں طرف تیرے لوگ مجھے اس کا حوالہ مانگتے ہیں خداوندہ۔ آج جتنی زندگی میری پاک حضوری میں آئی ہے خداوندہ، ایک ایک کی مناجاتوں کو سننا، درخواستوں کو سننا، اور میرے خداوندوں کو خوبصورت جواب دینا۔ آج کا کلام، آج کی پرستش خداوندہ ہماری زندگی کے لیے باعث برکت والی ہو۔ تیرا شکر پھر سے ادا کرتے ہیں خداوندہ، اس خوبصورت وقت کے لیے خداوندہ جو تو ہمیں عطا کرتا ہے خداوندہ۔ پورے ہفتے کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بیماروں کو، بے روزگاروں کو، بے اولادوں کو، غمزدہ خاندانوں کو تیری پاک حضوری میں لاتے ہیں خداوندہ۔ سب پہ رحم اور کرم کرنا خداوندہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ متفقوں کے معاف کیا پاتے ہیں تیرے پیارے میٹھے جلالیوں کا برکت نام سے آمین۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے جو 3 حصے ہیں غور سے سنیے۔ آج کا پہلا ورد، پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے،
آپ نوٹ کریں آپ کے سامنے جو بائبل پڑھی ہے صفحہ نمبر 116، صفحہ نمبر 116 جو بائبل آپ کے سامنے ہے، 8واں باب 26ویں آیت سے 36ویں آیت تک، 26ویں آیت سے 36ویں آیت رسولوں کے اعمال۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے آپ اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں۔ کلام مقدس کی بیٹا آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، کوئی اور اپنا ہاتھ کھڑا کرے، شاباش، چلیں آپ پڑھ لیں۔ آج کا دوسرا ورد پہلا یوحنا، یہ پہلا یوحنا کا خط ہے، 4 باب 7ویں آیت سے 15ویں آیت، صفحہ نمبر 237۔ یوحنا کا پہلا خط 4 باب 7ویں آیت سے 15 آیت، صفحہ نمبر 237۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 27 ہے، آؤ کریں خدا کا شکر، سجدے میں سر جھکائے ہیں، لیکن نیاز حق بلند اس کے حضور جائے ہیں۔ 2 آیتیں اس کی ہم گا لیں گے، پہلی اور آخری۔ پھر ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 15واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 100۔ پادری صاحب آپ اس حوالہ کو ہمارے لیے تلاوت کریں۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 15واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 100۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، آج کا پہلا ورد رسولوں کے اعمال 8واں باب 26ویں آیت سے 36ویں آیت۔ پھر پہلا یوحنا کا خط 4 باب 7ویں آیت سے 15ویں آیت، صفحہ نمبر 237۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 15واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 100۔ یہ تینوں حوالے آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں۔ گیت جو ہم نے گائے اس حوالے کے ساتھ ہی متعلقہ ہیں۔ یہ جیت کے لائیے میڈم، تالیاں بھی جیسے خدا آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا تو بچوں کو درازی عمر عطا فرما، جس طرح خود و قامت میں بڑھیں، خون اور گوشت میں بڑھیں، تعلیم اور علم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ گیمز میں آگے بڑھیں، والدین ان کے لیے دعا کریں، کلیسیا کا نام روشن ہو۔ اس لیے خدا ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، بچوں پر رحم کر، موجودہ حالات میں ان سب کو ایسی ایکٹیویٹیز سے بچا کر محفوظ رکھ جو ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، بلکہ ایسی ایکٹیویٹیز جس میں جسمانی طور پر بھی ایکسرسائز۔ دعا کرتے ہیں خدا کے بچوں کو اور زیادہ کامیابی سے اپنا کر اور خاندان کو شکر گزاری کی مدد پاک بیٹے اور اس کے نام سے آمین۔ رسولوں کے اعمال 8واں باب 26ویں آیت سے 36ویں آیت تک۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا، اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ اور وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا، نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اس نے فلپس سے درخواست کی، میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال
कुतरने वाले के सामने बेज़बान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। खोजा फिलिप्पस से कहा कि मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक़ में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोलकर उस नविश्ते से शुरू किया और उसे यस्सु की खुशखबरी दी। राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोक सकती है। बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज का दूसरा पहला यूहन्ना चौथा बाब 7वीं आयत से। आए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आए अजीज़ो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। खुदा को किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामल हो गई है, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। और इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। और जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन।
15वां बाब पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग खुदा के घर में इस वक्त बैठे हैं। जहाँ बैठे हैं ये खुदा का घर है, आप इस घर का हिस्सा हैं। सब लोग पूरी तवज्जो दें ज़रा। मैं आपको वेलकम करने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे के लिए, गुज़रे हफ्ते के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको खुदा ने अपनी पनाह में रखा। लाहौर में बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं। मौसमी जो तब्दीलियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी वहाँ सैलाब है, लोग परेशान हैं। आप लोग खुदा का शुक्र अदा करें। आप आज के इस हवाले को अगर अपने सामने रखें, जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, आप उसके घर में बैठे हुए हैं। आपका इस घर के साथ अगर तल्लुक़ होगा सच्चाई के साथ, दिल से, 2000 जगह पे नहीं, यहाँ पे, फिर आप इसमें कायम रहेंगे। इसकी मिसाल देता हूँ। जब आप कभी अंगूर खरीदने के लिए जाएं, सभी लेते हैं, मेरा भी तजर्बा है। मैंने देखा, दुकानदार को मैंने कहा कि ये अंगूर किस तरह है। उनका रेट बहुत ज़्यादा था। साथ ही वही अंगूर पड़े हुए थे जो गुच्छे के साथ नहीं थे, उनका रेट बहुत कम था। कहाँ 400 रुपया और कहाँ 60-70 रुपये। इतनी कीमत गिर जाती है बंदे की, इतनी कीमत उन अंगूरों की गिर जाती है जो गुच्छे के साथ नहीं रहते। गुच्छे के जो अंगूर हैं, पूरा बंच ले लें, गुच्छा ले लें, उनकी कीमत ज़्यादा है। और जो उसमें से गिर जाता है, उसमें से अलहदे हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठा करके साइड पे रखते हैं, वो बहुत सस्ते देते हैं। ये मेरी और आपकी कीमत है। अगर आप अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ मुंसलिक हैं, आप नायाब लोग हैं,
آپ انمول لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ حقیقی انگور کا جو درخت ہے اس کی شاخ کے ساتھ اس میں پیوستہ لگے ہوئے ہیں، آپ کی قیمت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس انگور کے حقیقی درخت سے کٹ چکے ہیں، گر چکے ہیں، علیحدہ ہو چکے ہیں، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں، اگر آپ سینٹ جانز چرچ کی فیملی کا حصہ ہیں، تو پھر اس میں پیوست ہو کر رہیں۔ چرچ بدلنے سے آپ کو نجات نہیں ملنی، نہ آپ کی عزت بڑھنی ہے۔ غور سے سن لیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، وہ صرف یسوع ہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور وہ پھل نہیں لاتی تو پھر وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے۔ جن کے دل ہیرا پھیری رہتے ہیں نا، پانی کی طرح، لہروں کی طرح، خدا کی نظر میں وہ کٹے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ویلیو جتنی مرضی بنا لیں، بنتی نہیں ہے۔ ویلیو خدا بناتا ہے، سٹیٹس خدا بناتا ہے۔ ہمارے جو سٹیٹس آج کل لگتے ہیں نا فیس بک پہ، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پہلے سٹیٹس بنائیں تو صحیح اپنا، پھر خود ہی بن جائے گا۔ اور جو پھل لاتی ہے پھر خدا اسے چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے۔ اب تو اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، مجھ میں قائم رہو۔ جب آپ اس میں قائم رہتے ہیں پھر آپ ہرے بھرے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ پھل بھی لاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، پھل نہیں لا سکتی اپنے آپ سے۔ اکیلی ڈالی پھل نہیں لا سکتی۔ آپ خاندان میں ہوں تو خاندانی زندگی کا آپ پہ اثر ہوتا ہے۔ خاندان سے کٹ جائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بندہ خاندانی نہیں ہے، کیونکہ یہ خاندان سے کٹ گیا۔ پھر ہوش کے ناخنش، پھر دوبارہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ خاندان میں درجے ہیں۔ یہ سینٹ جان چرچ ایک گھر ہے، خاندان ہے، خاندان میں درجے ہیں۔ باپ سربراہ بڑا ہوتا ہے، پھر ماں ہوتی ہے، پھر بڑا بھائی ہوتا ہے، پھر چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی ویلیو ہے، درجات ہیں۔ آپ اگر ان کو برابری کر دیں، کئی لوگوں نے آ کے ہمارے ہاں چرچ کے سسٹم کو بھی ایسا کر دیا جس کی وجہ سے وہ بہت پیچھے چلے گئے۔ چرچ میں بھی درجات ہیں، بشپ کا عہدہ ہے، پریسبیٹر کا عہدہ ہے، ڈیکن کا عہدہ ہے، الٹر بوائز کا عہدہ ہے۔ آپ ان کو برابر نہیں کر سکتے۔ جو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں آج جو سخت بات میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، میں 7ویں آیت میں جا رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور جو ہم مانگتے ہیں نہیں ہوتا تو آپ سمجھیں کہ آپ اس میں نہیں ہیں، پھر آپ ڈاواں ڈول ہیں، پھر آپ گھومتے پھرتے ہیں، پھر آپ تھالی کے بینگن ہیں۔ وہ تھالی کا بینگن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا، گھومتا رہتا ہے، پھر اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب سب سے کہنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو مانگے خدا دے، تو اس کے لیے اس نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، تبھی تم میرے شاگرد۔ اگر پھل نہیں ہے تو پھر شاگرد کوئی نہیں ہے، پھر یسوع کے بندے بندیاں نہیں ہیں، پھر کسی اور کے ہیں۔ اس لیے درخت کے ساتھ، ڈالی کے ساتھ، شاخ کا درخت کے ساتھ رہنا اہم ہے، اور انگور کا گچھے کے ساتھ رہنا اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ برائے مہربانی
اعمال کی کتاب کو دیکھیں، یہ اب رسولوں کے اعمال ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آج کے دور میں میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس سے لوگ شاید نفرت کرتے ہوں۔ اس کی وجہ، اس کا سبب میرا اور آپ کا جو معیار ہے نا خوبصورتی کا، وہ فرق ہے۔ خدا کا معیار فرق ہے۔ ہم اوپر سے دیکھتے ہیں، اندر سے نہیں دیکھتے۔ تو یہ شخص حبشی تھا، حبشی ہونے کے ساتھ ساتھ خوجہ بھی تھا۔ جو معیار آپ ہے نا انسان، ہم اگر دیکھیں تو وہ دونوں ہی اس کی کمزوریاں ہیں ہماری نظر میں، لیکن خدا کی نظر میں نہیں۔ خدا کی نظر میں اس کی خوبیاں ہیں۔ اور خدا کا بندہ فلپس جا رہا تھا، خدا ان کے فرشتہ نے فلپس سے کہا اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو کہاں جاتی ہے؟ غزہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ آج کل تو ٹی وی پہ بہت آتا ہے، اس کی تباہی کا بھی آپ ذکر سن رہتے ہیں۔ غزہ کی طرف دوبارہ پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں، گیلری کے لوگ دھیان دیں اس بات کی طرف۔ فرشتے نے فلپس سے کہا، خدا کے خادم سے کہا اٹھ بھائی دکن کی طرف جا۔ دکن کا پتہ کسی کو؟ ہاں جی، کدھر ہوتا ہے دکن؟ واہ جی واہ، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب۔ دکن کی جب ہوا چلتی ہے نا سائڈ سے، تو اس سائڈ کی جب ہوا چلتی ہے، آج کل تو تھریشر اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، اس ہوا سے پھر توڑی اور گندم علیحدہ ہو جاتے تھے ہوا سے۔ اور خدا نے کہا اس طرف چلا جا، شمال کی طرف جا، غزہ کو، وہ رستہ جو غزہ کی طرف جا رہا ہے جنگل میں ہے، جا۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا، کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ تو دیکھو ایک حبشی کو جا رہا تھا۔ حبشی کون لوگ ہوتے ہیں؟ کالے، جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، کالے سے نفرت کرتے تھے۔ کبھی کسی کالے کے ہاتھ میں کی رنگ دیکھے جا کے، جیسے ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی جو تصویر ہے نا، وہ اپنے جیسی بنائی ہوئی ہے۔ ان کا یسوع ان جیسا ہے، اس لیے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ یہ ایسے ہی ہے جی، حبشی، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے؟ تو خدا کے کلام میں پتہ کیا لکھے ہیں؟ وہ آ رہا تھا اور جو حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا۔ یہ ایسے ہی بندہ نہیں تھا، لوگوں کی نظر میں تو کالا ہے جی، حبشی ہے جی، کھوجا جی۔ ملکہ نے اس کو وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی خوبیاں اندر سے دیکھیں، اس کی سیرت دیکھیں، اس کی کوالٹیز دیکھیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یروشلم میں وہ ایسے نہیں آ رہا تھا، عبادت کے لیے آیا تھا۔ کس کے لیے؟ اور اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا تھا، رتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، شاہی چیزوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یسوع نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ والے جہاں سے اس کا رتھ گزرا، گھوڑے ساتھ والے گزرے، چل اس کے ساتھ۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسوع نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا جو تو پڑھتا ہے اسے، جو تو پڑھتا ہے اسے۔ سینٹ جان چرچ کے لوگوں، آپ جو پڑھتے ہیں اسے سمجھتے بھی ہیں کہ اوپر سے پڑھ کے کہتے ہیں آج میں 2 چیپٹر پڑھ لے نہیں، میں ہوں یسوع نبی کی کتاب تک پہنچ گیا، تو سمجھ کوئی نہیں ہوتی۔ سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ اور خدا کا بندہ فلپس اس کو کہتا ہے بھائی جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا ہے۔ اور اس نے بڑی خوبصورتی سے، آفیسر تھا، اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت، جب تک کوئی مجھے
इतना बड़ा अफसर कलाम पढ़ रहा है, सवाल किया समझना, कहता नहीं कैसे समझूंगा जब तक कोई मुझे हिदायत, हमारे यहाँ बेहिदायत चलते फिरते नज़र आते होते हैं, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई तरबियत, ना कोई हिदायत। तो जो बेहिदायत जाएगा वो लोगों को क्या सिखाएगा? इसलिए बराए मेहरबानी मौजूदा हालात में सांप की तरह होशियार रहें, कबूतर की तरह बोले भी नहीं, सीखें भी। चंद दिन थे, एक प्रोग्राम था, मैंने वहाँ कह दिया वाह भाई, मैं अपने ज़माने के, ये जो अभी दौर है, मैं इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूँ। कैसी गलती कर रहा हूँ? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा हूँ। जहर से भरे हुए हम सब, किसी के पास बैठ के तो देखें, ऐसे उगलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को पढ़ें, इसको समझें। मैं भी आप जैसे ही, लेकिन मुझे चूँकि खुदा ने यहाँ पे खड़ा किया है, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। फिर वही बात करना चाहता हूँ, मैं हज़ार गलतियाँ करता हूँ, फिर भी अपने आप से मोहब्बत रखता हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, लंबी उम्र चाहता हूँ, बीमारी भी ना को मुझे लगे, बुरा भी हूँ, बहुत गलत काम भी करता हूँ, इसके बावजूद अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर कोई कर ले गलती, उससे मैं नफ़रत करना शुरू कर देता हूँ। या तो मैं खुद गलतियाँ करना छोड़ दूँ, या फिर दूसरों को माफ़ करना। बोले मैंने आपको सिखा के ये भेजना है आज, या तो आप गुनाह करना छोड़ दें, गलती करना छोड़ दें, या दूसरों से नफ़रत करना छोड़ दें, या खुद गुनाह करना छोड़ दें, या फिर माफ़ करना सीख लें। क्या करना है फिर आपने? ऊंची बोलें, वो कोने से नहीं आवाज़ आ रही। माफ़ करना सीखें। गलतियाँ मैं भी करता हूँ, गलतियाँ आप भी करते हैं, उसके बावजूद अपने आप को प्यार करते हैं, तो फिर उस शख्स को भी प्यार करें जो गलती कर रहा है, उसको भी माफ़ करना सीख लें। यही चीज़ खुदा के कलाम में उसने कहा, जब तक कोई हिदायत ना दे मैं कैसे सबक सीखूंगा। उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की, मेरे पास आकर बैठ। किताब मुक़द्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी, सुन लें ये इबारत क्या थी, लिखा क्या था। लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। कितने शौक़ से लोगों ने ये लेले बकरे पाले हुए हैं ना, अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, बाहर आना शुरू हो गए हैं, इतने शौक़ से। लेकिन जब इनकी कुर्बानी देनी है, पकड़ना है, और पकड़ते भी कान से हैं, क्योंकि इधर उधर से काबू नहीं आता ना, पकड़ते हैं और उसको ज़बह कर देते हैं। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता, चुप कर जाता है। जो हमसे तगड़ा होता है ना ज़रा, उसके आगे हम बिल्कुल नहीं बोलते, मुंह बंद। तो जो हमारे हमसे ज़रा कमज़ोर होता, जिधर थोड़ी सी आज़ादी होती है, फिर हमारा वहाँ मुंह ही नहीं बंद होता, फिर हम बोलते जाते हैं। बात समझ रहे हैं? आज के दौर में जो ताकतवर शख्स है उसके आगे आप नहीं बोलते, तो जो आपसे ज़रा कमज़ोर शख्स होगा उसके आगे आपका मुंह खुला, बहुत खुला, बंद ही नहीं होगा। ये खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ। फिर दोबारा यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है, भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाए। बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है, लेकिन वो ज़िंदगी का मालिक है, वो अबदी ज़िंदगी देने वाला है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि ये नबी किसके हक़ में कहता है, अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में? आगे जवाब सुनने। फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। आज की दुनिया में मैं और आप यीशु मसीह की खुशखबरी कम देते हैं, अपनी ज़्यादा देते हैं।
अपनी बड़ी शो मारते हैं। ये खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे बता, ये इस नबी ने, ये साया ने अपने बारे में कहा, किसी दूसरे के बारे में कहा? तो फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे तो खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आप बपतिस्मे के लिए तैयार हो ना कभी, तो ये बातें ज़रूरी हैं। अब खोजा ऐसे ही बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं हो गया था, दिखावे के लिए नहीं। उसका दिल, उसका जहन, उसकी सोच, सब कुछ तब्दील हो चुके थे। फिर उसने खुदा के खादम से कहा, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से, दिल से और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले ले, वरना नहीं। अगर तू दिल और जान से यीशु मसीह पर ईमान नहीं ना लाया, फिर बपतिस्मे का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, खा 2-3 ले ले। अगर तू दिल से, जान से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया है, बपतिस्मा ले सकता है। तो उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा का, और वही मुझे निजात दे सकता है, रिहाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। और ये उसकी मोहब्बत का असर था, ये उसकी मोहब्बत का नतीजा था कि एक हबशी खोजा यीशु मसीह पर ईमान लाया और फिर उसने बपतिस्मा लिया और कहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा तो खुद मोहब्बत है। आज के दौर में जिस मोहब्बत की म्यार आप बात करते हैं, क्या उसमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं जो भी पहला यूहन्ना में पढ़ी गई हैं? इनमें से कोई भी चीज़ मेरी इस मोहब्बत और प्यार में नहीं होती, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा, ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातर सलीब पर अपनी जान दे, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचे और हमेशा की। उसने बेटे को भेज दिया। आज कोई कहे ना कि मेरा बेटा दूसरे के लिए कुर्बान हो जाए, नामुमकिन है। उसने अपने ही बेटे को भेज दिया ताकि मैं और आप निजात पाएँ, रिहाई पाएँ, आज़ादी पाएँ, छुटकारा पाएँ। जो मोहब्बत है ना, मसीहत का दिल है, ये इसी पे कायम है मसीहत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। लेकिन हम उस तरह से मोहब्बत नहीं रखते, हम तो नफ़रत करते हैं। हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। अगर आप लोग अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हैं? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो, या दूसरों को माफ़ करना। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदावंद की तारीफ़ करेंगे। जो तरतीब में ज़बूर है वो 91 ज़बूर है, क्योंकि वो मेरे मैसेज के साथ मुतल्लिक़ है। ज़बूर नंबर 91।
है कि तेरी मोहब्बत का तकाज़ा है कि इस वक्त हम सब एक जान एक रूह होकर तेरा शुक्र अदा करें, अपने हदीए नजराने शुक्रगुजारी तेरे गुजारें, अपना हाथ उठाएं कि तकदीस करें हदीए को और हम सबको भी अपने ज़िल कबूल फरमा, हमारी खताओं गलतियों कसूरों को माफ़ कर, ताकि हम भी दूसरों से नफ़रत नहीं बल्कि प्यार करें। इस हदीए की तकदीस कर देने वालों को बरकत दे। शुक्रगुजारी की सुन खुदा बाप बेटी रूह उसके नाम से। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। हाज़िर हो, रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। ठीक करे वालिम, ठीक करे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसकी मोहब्बत और प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जली नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। सब बोले वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे, उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। सेंट जॉन चर्च के ख़ानदान पर रहम कर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, नाउमीद लोगों पर रहम कर, हमारे शहर पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तुझे हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तुझे हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगे और गए, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। आज की दुनिया इत्मीनान की मुतलाशी है और इत्मीनान है नहीं, इसलिए आप ज़रूर एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगें और एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद हम सबको इत्मीनान, तसल्ली अता फरमाए।
अब हम खुदा के खादम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप आएँ और खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताज़गी पाएँ। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपना फर्जंद हमें कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमान बादशाही में तेरे सब कसरत में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूल कुद्स के साथ वाहद खुदा अब्दुल-बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और इसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, बीमारों के साथ और जो लोग इस हफ्ता में सफ़र करें, बैरून मुल्क जाए, उन सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।